अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नन बमंगा 5 किंगडम सिस्टम ची देगा स्टार्ट को। 5 किंगडम सिस्टम ची दे हागा रॉबर्ट वेटिकर यो साइंटिस्ट हो ची आगा दा 5 किंगडम सिस्टम जोड़ करे दे और पदी की दसी दा ची पजमा कबानी सुमर हम जानदार दी लिविंग ऑर्गेनिज्म दी हागा पिंजो बुनियादो किंगडम्स के गुरजवली दी। ठीक तक ना यानी आगे पर पिंजो बुनियादी कमरों की गुरजोल ले मंगवा दिस वेले शु ये स्कूल ता चोल ली। ठीक था दचा कर ली रॉबर्ट वेटिकर हर किंगडम पखपल मानी यो लो दुनिया दा पाए की दुनिया ऑर्गेनिज्म जी आओ पाखे मने गड़ गड़ किताबुन लिखले शी दी हो कतासो गो रे दा 9 क्लास थे मंग सिर्फ द 9 क्लास पर मुनासिबत सरा पदिया बानी शार्ट गुन के डिस्कशन को जी शाबाश डेर खस्ता क्वेश्चन दे तेरा पर लासो पढ़ कोई दो क्वेश्चन दाव को जो रॉबर्ट वेटिकर को क्लासिफिकेशन कर ले नो यो कार जिकल की दा को बखामा खास अहमियत वी कना दुदरा खबर कई ची दा क्लासिफिकेशन चले तदी से अहमियत है दुदरी अहमियत दा दे जागदी सिकल्ला चिकम ऑर्गेनिज्म बिल्कुल देवबल सरा यो शांदी हागई यो किंगडम तो विश्ती दी। ठीक है ना औ कता सो गोरे का मन खबरों को मिसाल पर तौर दे यो शानवाली लेकिन मिसाल पर तौर मंगा द किंगडम मुनीरा खबर को नु किंगडम मुनीरा नुम कता सो जत वावरे का ना और पाए कि सुमर हम ऑर्गेनिज्म दी द हागे टूल आ कैरेक्टरिस्टिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमेशा यो शानी। ठीक था बल तरफ तक कता सो गोरे मिसाल पर तो किंगडम प्रोटेस्ट आता कि सास दोनों के योकस सीधा आगा किंगडम मुनीरा नुमवाली और बल तरफ तक किंगडम प्रोटेस्ट नुमवाली नितास तो दी दोनों किंगडम पमेंस की डिफरेंसेस हम मखे तरह जी यानी तदी किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब दारे चिमंगा ऑर्गेनिज्म खौ भी जनू द ऑर्गेनिज्म पमेंस की चिकम यो शानवाले दे और ऑर्गेनिज्म पमेंस की चिकम डिफरेंस दी आगा खौ भी जनू दी उजिना द क्लासिफिकेशन शो दे शाब द क्लासिफिकेशन चिकम शो दे और बदी की चिकम किंगडम्स दी द हागा किंगडम डिस्कस कोलू न मख के यो सु अल्फाज पेजंदल जरूरी दी बाकी ऑनलाइन लफ्ज़ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर हागा ऑर्गेनिज्म दी चिपाए कि सिर्फ यो सेल मौजूदी और मल्टीसेलुलर हागा ऑर्गेनिज्म दी चिपाए कि यो सेल ना सिवाई दगरंगे बल लफ्ज़ दे आउटोट्रॉप और दे सरा सरा बल लफ्ज़ दे हेटरोट्रॉप। आउटोट्रॉप हागे ऑर्गेनिज्म्स तो वेले की चिकम खपल खुराक पखपल जोड़ोले शी और हेटरोट्रॉप ची दे खपल खुराक पखपला नशी जोड़ोले हाँ आओ दिन अलावा का तासो गोरे यो लफ्ज़ पे किधर प्रोकैरियोट और बल्ले यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स हाग जानदार चिपा की प्रोकैरियोट सेल मौजूदी और प्रोकैरियोट सेल हाग सेल ले चिपा की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं यानी न्यूक्लियस पे किम नहीं गोल्जी बॉडीज पे किम नहीं माइटोकॉन्ड्रिया पे किम नहीं प्लास्टिड वगैरह दा पे नहीं देते लेकिन कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट हागा जानदार दी चे आगे के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूदी। ठीक था नदी डिस्कस कौन ना बात मन किंगडम सीधे आगे तराजू चागा डिस्कस को और ने किंगडम सीधे आगे दे किंगडम मुनीरा पर किंगडम मुनीरा कि सुमर हम जानदार दे आगे टोल यूनिसेलुलर दी मतलब दादे पाए कि यो सेल। ठीक था दिन अलावा किंगडम मुनीरा सीधे आगा प्रोकैरियोटिक थी इन दागो सेल से कम दी आगा प्रोकैरियोट थी मतलब दादे चिप आगे के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स निश थी। ठीक था दाव तो हम तदी उजनो शाबाश चिपदी की चिकम सेल ले आगा प्रोकैरियोटिक थे तो देखे सेल द वजिना देता किंगडम प्रोकैरियोट्स में लिखी की शाबाश गुड के ना हाँ और दे सरा सरा द किंगडम मुनीरा चिकम सिलवाल वे लिखी की द सिल न चक चापेरो चिप आउटर मोस्ट वाली। ठीक था ना देखा सिलवाल चिकम दे आगा दे म्यूरेन न जोड़ ले शाबाश दो क्वेश्चन दारे ची म्यूरिन सत वे लिखी की म्यूरिन चिकम दे आगा द शुगर और द एमाइनो एसिड ना जोड़ियो नेटवर्क यो जाल उनतरे चिकम ता पेप्टाइड ग्लाइकेन हम वे लिखी की औ बैक्टीरिया की चिकम सेल मेम्ब्रेन दागे ना आउट दा प्रोटी शाबाश हाँ वो सराजू दा किंगडम मुनीरा एग्जांपल्स था पर किंगडम मुनीरा के एग्जांपल यूशो बैक्टीरिया
بل شو سیانو بیکټیریا. ها زمونږ سره دویم کینګډم چې د هغې ته کینګډم پروټسټا. کینګډم پروټسټا چې دی دا په دې کې یونی سیلولر هم موجود دي او ملټي سیلولر پکې هم موجود دي. جی پروټسټا کې یونی سیلولر او د ملټي سیلولر څه ایگزامپل؟ شاباش. یونی سیلولر کې اگزامپل که تاسو وګورئ پروټوزوا چې څومره دي انیمل لایک پروټسټ دا چې څومره هم دي ټول یونی سیلولر دي. لکه مثال په تور سیلیډ شو، فلیجیلیډ شو او امیباس شو. او ملټي سیلولر کې به زموږ سره راشي ګرین الجی. پای کې سپیشلی یو جنس چې دی وولواکس ورته ویل کېږي هغه ملټي سیلولر دی. ریډ الجی چې کوم دی هغه هم ملټي سیلولر. براون الجی چې کوم دی هغه هم ملټي سیلولر دی. شاباش کلیر ده. ها او کینګډم پروټسټ چې کوم دی هغه هم یوکیریاټیک دي. مطلب په دې کې ممبرین باونډډ ارګانیل چې دی هغه موجود. د دې اگزامپل به شي الجی او امیبا. دو کوېشن دا دی چې امیبا کې سیډوپودیا موجود دی. نو د دې امیبا کې چې کوم سیډوپودیا موجوده ده د هغې کار څه دی؟ د هغې بنیادي دوه کاره دي. یو خو دا دی چې هغه د هغې په ذریعه باندې د سیډوپودیا په ذریعه باندې خوراک چې کوم دی هغه انګلف کوي. ټیک ده. او دویم کار یې دا دی چې د هغې په ذریعه باندې هغه لوکوموشن کې ګرځي. شاباش. ها بل څوک دې کې کوېشن کې وکړي. شاباش. دا ډېر ډیپ کوېشن دی. دو کوېشن دا وکړو چې پروټسټا ته ګاربیج ولې ویلی کېږي. وجه دا ده چې پروټسټا چې ده په دې کې څه خاصیتونه چې دي هغه د انیملز دي او څه خاصیتونه چې دي هغه د پلانټس دي. نو دې ساینټسټ چې دا بالکل کنفیوز کړي چې دا پلانټس ته وولو او که انیملز ته وولو. ټیک ده که نه؟ لکه مثال په طور د یو لطیفه غوندې بات وکړم. یو کس و هغه ته چا ویې حلوا درله وړم او که سورکړی چرګ درله وړم. هغه دواړه څیزونه ډېر زیات خوښ وو. نو هغه پې ډېر زیات سوچ وکړو خو څه خو دې ونه کړو. یو یې ویجو هغه بل هم خوښ و چې هغه ته پاتې کېدو. چا بل یې ویجو هغه بل خوښ و چې هغه ته پاتې کېدو. هغه ډېر سوچ نه بعد وی وایي خدای دې داسې حیران کړه لکه زه چې دې حیران کړم. ټیک ده که نه؟ ډېر کنفیوز وکړو. نو د کینګډم پروټسټا چې دی هغه هم ساینټسټ داسې کنفیوز کړي. ټیک ده که نه؟ چې پلانټس ته وولو او که انیملس ته وولو. د هغې د وجې نه دې ته یې ګاربیج وي. شاباش. دریم چې کوم کینګډم دی هغه دی کینګډم فنجای. کینګډم فنجای چې دی دا ملټي سیلولر دی. مطلب په دې کې سیلز چې دی هغه د یو نه سیوا دي او دا یوکیریاټیک دی. ممبرین باونډډ ارګانیلز پکې موجود دي لکه انډوپلازمیک ریټیکولم، مایټوکانډریا شوه، نیوکلیوس وغیره. شاباش. لپاره لاس وپړقوئ. ښه ماشاءالله ډېر زیات اکټیو شي. ښه دغه رنګې خپل بکس چې کوم دی هغه هم سټډي کوئ او کوېشنز دپاره هایر بکس هم سټډي کوئ. هغه بالکل تاسو په کلاس کې کولی شئ. دې سره به ټاپک چې کوم دی هغه نور هم ښه ایکسپلین کېږي. دو کوېشن دا وکړو چې فنجای چې دا خو اول په پلانټس کې شامل وو خو د کم وجوهاتو د وجې نه دا فنجای د پلانټس نه وویسته. او د دې مین وجه هم دا ده چې په پلانټس کې شامل وو چې اولنۍ ما دلته خبره وکړه چې فنجای چې کوم ده هغه ملټي سیلولر ده. نو پلانټ سیل چې کوم دی هغه هم ملټي سیلولر دی. بل که تاسو وګورئ نو فنجای کې موږ دا خبره وکړه چې دا یوکیریاټیک دی. ټیک ده که نه؟ یعنې په دې کې ممبرین باونډډ ارګانیلز چې هغه موجود دي او په پلانټس کې هم موجود دي. بل دلته موږ اوس په دا خبره کوو. ها دلته معنی لیکلي. موږ دا خبره کوو چې د فنجای کې سلوال هم موجود دی. فنجای کې سلوال هم موجود دی او سلوال چې کوم دی هغه په پلانټس کې موجود دی. د دې وجوهاتو په بیس باندې دی په پلانټ کې شامل کړو مخکې. خو په فنجای کې یو څو خبرې مخې ته راشي. لکه اوس زه تاسو ته وایم دا اولنۍ خبر دا ده چې دا هیټروټراپیک دی. مطلب دا خپل خوراک په خپله نشي جوړولی او پلانټس چې کوم دی هغه خپل خوراک په خپله جوړولی شي. ها دې نه علاوه ما د سلوال خبره وکړه. نو د پلانټ او د فنجای په سلوال کې هم فرق موجود دی. د پلانټ چې کوم سلوال دی هغه دلته کې ورته موږ لیکل دی چې د پلانټ سلوال چې دی هغه د سلولوز نه جوړ دی. خو د فنجای چې کوم سلوال دی هغه د کایټین نه جوړ دی. ټیک ده؟ ډېر بهترین کوېشن. شاباش. ها او په کینګډم فنجای کې چې کوم خوراک دی هغه د ګلایکوجین په فارم کې سټور وي. د دې اگزامپل به څه شي؟ موډز به شي او مشروم به شي. موډز که به تاسو لیدلی اکثر دیوالونه یې که نه هغه ډېر زیات تور شوي غوندې
دا د موډز د وجې نه. او مشروم چې دغه خریډو ته ویل کېږي. ها څلورم چې کوم کینګډم دی هغه دی کینګډم پلانټای. ټیک ده یا کینګډم پلانټیو ته ویل کېږي. دا کینګډم چې دا ملټي سیلولر دی مطلب په دې کې سیلز چې دی هغه د یو نه سیوا دي. دې سره دا یوکیریاټک هم دی. یوکیریاټک مطلب دا دی چې په دې کې ممبرین باونډ ارګانیلز چې دی هغه موجود دي. او اوټوټروپیک دی مطلب خپل خوراک په خپله جوړولی شي. د هغې وجې دا ده چې په دې کې کلوروفیل موجود دی. ټیک ده. او د دې چې کوم سلوال دی هغه د سلولوز نه جوړ دی. تاسو اوس ما ووایئ که نه سلوال چې دی هغه سلولوز نه جوړ دی. ها او دې سره سره چې کوم خوراک په دې کې سټور کېږي هغه د سټارچ په شکل کې سټور کېږي. ټیک ده. سټارچ چې هغه یو پولي سکراید دی. ها او د دې اگزامپل به شي ملبري او پاینس به شي. ملبري چې هغه توت ته ویلی کېږي شاباش. او پاینس چې دی هغه نختر ته ویلی کېږي. ټیک ده. لاست چې کوم کینګډم دی هغه دی کینګډم انیمیلیا. کینګډم انیمیلیا چې دی هغه هم ملټي سیلولر دی مطلب پای کې سیلز چې دی هغه د یو نه سیوا دي. بل دا یوکیریاټک دی مطلب ممبرین باونډډ ارګانیلز چې دا پکې موجود دي. او هیټروټروپیک دی مطلب خپل خوراک په خپله نشي جوړولی په بل باندې ډیپینډ کوي. ته خپل کوېشن لږ ساعت بعد مانو که. او خوراک چې کوم دی هغه پکې ګلایکوجن په فارم کې سټور دی. او که تاسو وګورئ دا انیملز چې کوم دي دا بیسیکلی په دوو ګروپس کې تقسیم کړل دي. لکه یو طرف ته ورټیبریټس دي بل طرف ته انورټیبریټس دي. ورټیبریټس هغه دي چې هغې کې ورټیبرل کالم موجود دي یا بیک بون پکې موجود دي. او انورټیبریټس هغه دي چې پای کې نه موجود. ها د دې اگزامپل به شي زموږ سره انسیکټس. ټیک ده. میملز به شي. او میملز تاسو وخت څه میملز مطلب دا دی چې هغه ارګانیزمز چې په هغې کې میمري ګلینډز موجود دي. او میمري ګلینډز د څه دپاره موجود دي چې هغه خپل بچو له پی ورکولی شي. نو هغه ارګانیزم چې خپل بچو له پی ورکوي هغې ته میملز ویلی کېږي. خاص تاسو کوېشن دی. د کوېشن دا دی چې انیمل کې سنټریول کار څه دی. اولنی کار دا دی دا په سیل ډیویژن کې مدد ورکوي. او دویم کار یې دا دی چې دا سیلیا او په فلیجلا جوړېدو کې هم مدد ورکوي. شاباش. شاباش دا ټول بهترین کوېشن دی. لپاره لاس وپړقوئ. څه نوم دی؟ نوم څه دی؟ نومان. شاباش. ثاقب خان. نومان خان. ستاسو نوم دی؟ وقاص خان. ها سیف الله. سیف الله دا ډېر اکټیو سټوډنټان دي ماشاءالله. دغه رنګې خپل ستاسو نوم دی خانه؟ ریحان خان. شاباش. بکس دغه شانتې سټډي کوئ او کوېشنز دغه رنګې کوئ. دوله کوېشن دا دی چې موږ خو دلته کې دا 5 کینګډمز وویې په دې کې ما د وایرس نوم نه دی اخیستی. دوی دا کوېشن کوي چې دا وایرس په کوم کینګډم کې راځي. که تاسو وګورئ نو دې ټول کینګډمز ته ما اول دا خبره کړې وه چې روبرټ ویټیکر چې دی هغه لیوینګ ارګانیزم په 5 کینګډمز کې تقسیم کړي یا ډسټریبیوټ کړي دي که نه. خو اوس که تاسو وایرس ته وګورئ نو وایرس لیوینګ نه دی. وایرس ته لیوینګ نه ویلی کېږي. بلکې تاسو وګورئ نو که ایون موږ د کینګډم منیره خبره هم کوو نو موږ وایو دا یوني سیلولر دی. سیل پکې شته. خیر که یو دی خو شته پکې. خو په وایرس کې سیل نه وي هغه ای سیلولر دی. دې دوه وجوهاتو د وجې نه هغه په یو کینګډم کې هم نه دی شامل کړی. که دې چې پورې چاته څه مسلې کوېشن وکړي بل کس ټول ته کلیر ده. دلته کې 5 کینګډمز چې دی هغه ختمېږي انشاءالله. مخکې چې کوم ټاپکس دی هغه بیا په مخکې لیکچرو کې ډسکس کوو. السلام علیکم.